पंजाब के मशहूर कलाकार आए हुए ने जिन्हां दे विच सुरिंदर छिंदा, कुलदीप माणक, मुहम्मद सदीक ते उस्ताद यमला जी, पाकिस्तान के मरहूम कलाकार आलम लोहार अते तुहाडे सब के दिलों की धड़कन गुरदास मान। इन्होंने लोग फरमाइश करते हैं कि पिछे जे गीत आया सी आ गई रोडवेज की लारी ते ना कोई शीशा ना कोई बारी, भी तुसी इसे गीत नूं सारे कलाकार अपने अपने स्टाइल च, अपने अपने लहजे च, अपने अपने अंदाज न सुनाओ। लो बाबे वो वक्त पै गया, गीत इक्को ही है, कलाकार ने किन्ने, वो किवें गाउणगे मैं दसदा। मैं यानी तुहाडा छोटा वीर सरदूल सिकंदर। लो सब तो पहला बारी आउंदी है छिंदे दी। बाई छिंदा रोडवेज की लारी नूं किवें गाउंदा जरा गौर नाल सुणना। ओ आ गई रोडवेज दी लारी, आ गई रोडवेज दी लारी, ओ ना कोई शीशा ना कोई बारी, ऐदी केड़े रूट दी तैयारी करे रस्ते पैणिया, लम्बे सफर ते जाना लोक लैणिया, लम्बे सफर ते जाना एक लोक लैणिया, ओ बिपी बैवी जा चुप करके। ਇਹ ਸਨ ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਗਾ, ਲੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਰੈਡੀ 1 2 3 4। सफर ते जाएंगे लोग लैणिया, लम्बे सफर ते जाएंगे लोग लैणिया। हुण आ रहे ने मुहम्मद सदीक। परम सत्कारयोग भैणों ते भरावो ते बाहरों आए वीर बजुर्गो पतवंते सज्जनों, मैनूं हुक्म है तुहाडी सेवा दे विच अपना गीत की रोडवेज की लारी पेश करा, पर मैं माफी का ख्वास करा अज मेरा बीबी रंजीत जी नहीं आए, इस करके मैं ड्यूट गीत नूं कल्ला नहीं गा सकता, पर फिर भी ड्यूट गीत नूं कल्ला गा रहा। जरा गौर ना सुनो। भई आ गई रोडवेज दी लारी, आ गई रोडवेज दी लारी, ओ ना कोई शीशा ना कोई बारी, आ गई रोडवेज दी लारी, ओ ना कोई शीशा ना कोई बारी, जिकने रूट दी तारी केड़े रस्ते पैणिया, लम्बे सफर ते जाना है के लोक लैणिया, लम्बे सफर ते जाना है के लोक लैणिया, वीर लम्बे सफर ते जाना है के लोक लैणिया। लो जी इसे गीत नूं बजुर्ग कलाकार उस्ताद यमला जी किवें गाउंदे ने, जरा गौर नाल सुनना। भैणों ते भाईओ, मैं तां चंगा भला अपने गीत गाउंदा हुंदा सी, आ मैनू यबखाना पता नहीं की पा दिता। ए स्टेज ते गाउण वालियां बीबियां बड़े पाउडर सुरखी मथ के आईयां ने, जिवें औत दी समाध लिपी हुंदी है। मैं तां बुढ़े जे बंदे ने पग नूं माया भी नहीं दवाया, मैनू आंदे रोडवेज दी लारी गा। लोग गाउंडियां वेखियो किते थोड़े ते ना चढ़े। आ गई रोडवेज दी लारी, आ गई रोडवेज दी लारी, ना कोई शीशा ते ना कोई बारी, एदी केड़े रूट दी तैयारी केड़े रस्ते पैणी, लम्बे सफर ते जाना के लोग लैणी। नी बीबी बाबी जा चुप करके नी, ओ बीबी बाबी जा चुप करके नी, हसी दा भी जाने ने मर मर के नी,
ਨੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੋਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੋਡ ਵੇਚਦੀ ਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਬਈ ਆ ਗਈ ਰੋਡ ਵੇਚਦੀ ਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲੇ ਆਲਮਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਕੰਮੇ ਸਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕੰਮੇ ਸਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਆਗੀ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ। ਆਗੀ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗੇ ਰੋਡਵੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਇਹੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਿਓ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਚੜ ਗਈ ਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ। ਹੋ ਆ ਗਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਯਾ ਸੰਗ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਰੋਡਵੇਜ਼। ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਕਿ ਇਹ ਤੰਦ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ नहीं रहे। जी, सरदूल सिकंदर जी एक ऐसा नाम जो किसी जान पहचान का मोहताज नहीं और उन्होंने पंजाबियत की सेवा की अपनी गायकी के जरिए और गायकी भी ऐसी एक साफ सुथरी तो सुच्ची गायकी और जिस तरह की गायकी भी उन्होंने की है कि चाहे रोमांटिक गीत गाए ने चाहे उन्होंने लोक गायकी के उन्होंने हर गायकी के सुरीली गायकी ने अपना अंदाज़ अपना परचम लहराया है। 1961 जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਤਾਰਾ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੀ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਫਨਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਇਸ ਘੜੀ, ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਔਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਖਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਰੂਆਂ ਭਿੱਜਿਆ ਰੁਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਮੁਖ ਉਹ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਉੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਨਿਹੋਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੰਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ, ਨਿਗੂਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਗਾਇਕ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੰਗਰ, ਦਿਲ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵਲੀ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਗੈਟਅਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਵਿਦਨ ਮਿੰਟ ਉਹ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਫਿਆਨਾ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਹੋਏ, ਪੌਪ ਸੌਂਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੌਂਗ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਇਕੀ ਔਰ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੌਪ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ, ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੀਲੀ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫਨਕਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਹੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੀ, ਓਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਤੋਂ
ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਹੋਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਔਗਣ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਤੇ ਨੂਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਸਬਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੁੱਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਪੂਲਰ ਚਲੰਤ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਮੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਰਾ ਰੰਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮੋਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਦਗੀ, ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਔਰ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਆਓ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਨੀ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸੱਤ ਬਚਦੀ ਰਹੀ Oh my God. ਉਹ ਕਾਤਲ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਈ ਕਤਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਚੁਟਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਚੁਟਕੀ ਹਾਏ ਚੁਟਕੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਚ ਸੋਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਏ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਚ ਸੋਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰੀ ਜਾਏ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੂਰੀ ਔਰ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰੀ ਸਰਦੂਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਦਾਸਤਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਲਗਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਲੀ ਹੋ ਤਿੱਤਲੀ ਹੋ ਤਿੱਤਲੀ ਨੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਲੀ 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 ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਲੀ 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 ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਲੀ 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 ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਲੀ 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 ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਲੀ 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 ਆਓ ਖੜੀ ਤਿੱਤਲੀ ਹੋ ਤਿੱਤਲੀ ਹੋ ਤਿੱਤਲੀ ਆਓ ਜਾਂਦੀ ਤਿੱਤਲੀ ਹੋ ਤਿੱਤਲੀ ਹੋ ਤਿੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਦ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਨੀ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਆਈਆਂ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਜਦ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਨੀ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਆਈਆਂ ਨੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਹੁਸਨ ਅਦਾਵਾਂ ਖੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਕਲੀ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸੈਡ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਆਹ ਕਿਆ ਸੁਰ ਲਾਏ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹ
ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਿਲਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਿਲਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਿਲਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਹਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਗਈ। ਅੱਖ ਨਾਲ